गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अज का साडा नैक्सट टॉपिक आ फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ध्यान नाल समझ लो, बायोलॉजी का चैप्टर जे फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि रिगार्डिंग सारा चैप्टर किस रिगार्डिंग आ सैल्स के रिगार्डिंग। सैल की हुंदा जिद्दां आपां 8th क्लास दे विच पढ़िया सीगा कि सैल की आ अपनी बॉडी का जां किसी भी लिविंग दी बॉडी का की आ बिल्डिंग ब्लॉक आ। मतलब जिद्दां एक घर नूं बनाउण वास्ते आपां नूं किसी ब्रिक की जरूरत पैंदी है ना, इस तरह ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी नूं डिवेलप करने लई आपां नूं काहदी जरूरत पेगी, सैल की जरूरत है। सो सैल जिहड़ी आ एक बिल्डिंग ब्लॉक वांगू काम करदी आ। सो सब तो पहला की हुंदा सैल आउंदा राजे। सैल तो बाद की बनते हैं और टिशूज़ बनते हैं। ग्रुप ऑफ सैल्स तो टिशूज़ बनते हैं, टिशूज़ तो दैन ऑर्गनस बनते हैं, ऑर्गनस तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गनस हो गए, तुहानूं पता ही आ, हार्ट हो गया, किडनीज़ हो गई, ठीक है, स्टमक हो गया, एसोफिगस हो गई, मतलब अपनी बॉडी के जिन्ने भी ऑर्गनस ने। ऑर्गन सिस्टम जोड़े ने किद्दां हो गया अपने कोल, जिस तरह कि आप कह लीए डाइजेस्टिव सिस्टम आ, रैसपीरेटरी सिस्टम आ, नर्वस सिस्टम आ। सो ये सारे सिस्टम एंड ये सारे सिस्टम मिल के किसी ऑर्गेनिज्म की बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड बॉडी बनाते हैं, जी कि एक लिविंग बीइंग की लई पूरी तरह वर्क करती है। ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन राइज होंदा कि ऑर्गन जोड़े है तो एक तो तुहानूं पता ही आ कि जोड़े सैल्स ने वो किन्नी तरह के ने। सैल्स जेकर तो सिंगल सैल ही सारे फंक्शन कर रहा तो उन्होंने आप किहड़े ऑर्गेनिजम्स कहांगे, यूनीसैलूलर। किहड़े बोलांगे, यूनीसैलूलर। 8th क्लास भी किया सीगा। जेकर ग्रुप ऑफ सैल्स ने फंक्शन कर रहे हैं बॉडी च, वो किहड़े ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, मल्टी सैलूलर। ठीक है। सो लाइक यूनीसैलूलर लाइक तुहाडे कोल एग्जाम्पल पता ही है तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ आ जाती, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है। एंड मल्टी सैलूलर दे विच किहड़े आ गए, प्लांट्स आ गए, एनीमल्स आ गए सारे। ठीक है। सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स दो पार्ट्स दे विच आपां इन्हां नूं डिवाइड कर सकते, यूनीसैलूलर एंड दी मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स। नैक्सट अपने को आ जाता डिस्कवरी ऑफ सैल कि डिस्कवर किन्ने कीता सीगा सैल नूं। ठीक है। फर्स्ट टाइम सैल बारे की डिस्कवरी सी। सो इदां दा रॉबर्ट हुके आ देखो लिखिया होया इन 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ रॉबर्ट हुके एक साइंटिस्ट सीगा। ਉਹਨੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੌਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਚੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੈਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਹਨੀਕੋਮ ਦੇ, ਹਨੀਕੋਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ठीक है। सो उस मधुमक्खी के छत्ते वर्गू उन्होंने छोटे छोटे सैल्स दिखाई दिते। सो इन्होंने उन्हें इहदा नाम की रख दिता, सैल्स रख दिता। ठीक है। सो उन्हें माइक्रोस्कोप के नाल, फर्स्ट सैल्फ डिजाइनड माइक्रोस्कोप के नाल जिहड़ा सी, इदां दे माइक्रोस्कोप के नाल सैल नूं जिहड़ा सी ओह की कीता सी, मतलब ऑबजर्व किया सीगा। सो उस तो बाद जिहड़े आ हौली हौली कहंदा कि उस तो बाद होर डिस्कवरीज हुंदियां गईयां, जिहदे नाल जिहड़ा एक इदां मतलब अपने कोल माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आ देखो, कॉक्सेल एज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुके। जब रॉबर्ट हुके ने कॉक्सेल नूं ऑबजर्व किया ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तुहानूं इदां दी जिहड़ी फिगर सी वो दिखाई दित्ती सी कि माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। सो इस तो बाद की कहंदा आपां इहदे नाल जिहड़ा अपने कोल हैगा माइक्रोस्कोप, इहदे नाल बहुत सारियां डिस्कवरीज जिहड़ियां फर्दर होईयां कि जिहड़ा हैगा अपने कोल सैल्स ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ऑर्गेनेलिस ने, सैल किदां दी शेप आ, साइज़ किदां दा वा सैल दा। सो ਉਹਦੇ रिगार्डिंग सीगा सारा। सो नैक्सट देखो तुहाडे कोल आ जांदा शेप एंड साइज़ ऑफ द सैल। सो हर सैल्स दियां मल्टी सैलूलर ते यूनीसैलूलर दे विच डिफरेंस दिता होया। ठीक है। सो नैक्सट आ जांदा शेप एंड साइज़ ऑफ द सैल। सो साइज़ दे जिहड़े ने, शेप जिहड़ी आ हर सैल दी जिहड़ी आ वो डिफरेंट आ। जिद्दां लाइक आपां कह लईए कि जिहड़े ब्लड सैल्स ने उन्हां दी शेप अलग आ। ठीक आ।
ਓਵਮ ਦੇਖੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਲੈਟ ਸੈਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪਡ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡਡ ਨੇ, ਬੋਨ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਮ ਆ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਲ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ, ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ ਟੂ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬੈਰੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ। ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਪ੍ਰੀਮੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਐਂਡੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੈੱਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਓਸਮੋਸਿਸ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗੀ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਗੈਟਸ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਲਡ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ। ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।